اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمیر خان یوسف زئی، رائلز کمیونٹی پاکستان کا ایک لیڈر۔ آج ہم پھر میٹا پورس کے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم بیسیکلی بات کریں گے پوزیشنز کے حوالے سے، اور پھر ایک پاور اپ 6 ہمارا ایک فارمولا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ لوگوں نے اگر کسی بندے نے ابھی تک میٹا پورس جوائن نہیں کیا ہے تو یہ 40 منٹ، یہ جو 40 منٹ کا آپ لوگوں کے سامنے میں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، یہ 40 منٹ یقین کر لے آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے سوچ کو بدلنا ہے اور دوسرے لوگوں کے سوچ کو بدلنا ہے۔ جس طریقے سے آئے دن آپ لوگوں کو پتہ ہے نئے نئے ماڈلز موبائل میں آ جاتے ہیں، ہر طرح کی چیزوں میں نئے ماڈل آ جاتے ہیں، ہم لوگ پرانے ماڈل کو چھوڑ کے نئے ماڈل پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ جب ہم بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ کمانے کا طریقہ ہمارا کیوں پرانا وہی ٹپیکل کہ 8 سے 10 گھنٹے نوکری کرنی ہے، نوکری کرنے کے بعد ہمیں مہینے بعد ایک مرتبہ سیلری ملنی ہے۔ ہم کیوں اپنے بزنس کیوں نہیں شروع کر سکتے؟ ہر ایک بندے کا خواب ہوتا ہے میں ایک بزنس شروع کر دوں، لیکن بزنس کے لیے ہر ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ بزنس لاکھوں کروڑوں کا گیم ہو گیا ہے آج کل، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا سبزی والا بندہ بھی اگر روزگار شروع کرے گا اس کو بھی تقریباً 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے وہ روزگار شروع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بزنس میٹا پورس جو آپ لوگ گھر بیٹھے کر سکتے ہو، نہ آپ لوگوں کو دکان جانے کی ضرورت ہوگی، نہ آپ لوگوں کو آفس جانے کی ضرورت ہوگی، گھر بیٹھے صرف اور صرف آپ لوگ 1400-1500 روپے لگا کے موبائل فون سے گھر بیٹھے کر سکتے ہو۔ ہر ایک بندہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، ہر ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، سمارٹ فون موبائل کم سے کم 12,000 15,000 20,000 روپے کا آپ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ پھر اس میں آپ لوگوں نے 3G 4G کا پیکج الگ سے لگایا ہوتا ہے، 100 200 300 500 1000 روپے کا لوگ مہینے کا ہفتے کا ڈیلی کا پیکج لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب پہ کچھ دیکھتے ہیں، یا فیس بک پہ کچھ دیکھتے ہیں، یا ٹک ٹاک پہ ایسے فضول کا اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر وہی جو ہمارے پاس گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا فری ٹائم ہوتا ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی بھی بندہ اس میٹنگ میں بیٹھا ہوگا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنا موبائل یوز نہیں کرے گا۔ ہر ایک بندہ رات کو سونے سے پہلے لازم گھنٹہ 2 گھنٹے موبائل یوز کرتا ہے، پھر اس کے بعد موبائل رکھ کے تو اسے نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ تو وہی فری ٹائم اگر ہم اپنے بزنس کو دیں گے، یہاں سے سوشل میڈیا کے مد میں جو ہم فیس بک یوز کرتے ہیں، ہم ٹیلی گرام یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنے لیے کسٹمر لے کے آئیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے موبائل فون سے گھر بیٹھے پیسے کمائیں گے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عورت ہے ڈیلی پاکستان کا، ایک نام تو میں بھول گیا ہوں اس لڑکے کا، شامی یاسر شامی ہے آئی تھنک، وہ یاسر شامی کسی لڑکی کا ایک انٹرویو کر رہا تھا کہ وہ گھر بیٹھے ماہانہ تقریباً 6 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ روپے تک کوئی اگر عورت کما سکتی ہے گھر بیٹھے، تو ہر ایک بندہ کما سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عورت کے لیے ہمارے معاشرے میں گھر سے باہر نکلنا بھی عذاب ہوتا ہے، تو یہ کام تو ہر ایک بندہ پردے میں رہ کے گھر بیٹھے کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایکٹیو ہو کے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے اپنے بزنس کی۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے اس نے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ کھانے پینے کے بہت سارے گروپس جوائن کیے ہوں گے۔ کسی کو ناچ گانے کا شوق ہوگا اس نے ناچ گانے والے کیے ہوں گے، کسی کو ٹریولنگ کا شوق ہوگا اس نے ٹریولنگ، کسی کو گاڑیوں کا شوق ہوگا اس نے گاڑیوں سے ریلیٹڈ بہت سارے گروپس جوائن کیے ہوں گے۔ اس طریقے سے آن لائن ارننگ کے بھی ہزاروں گروپس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ آپ لوگ فیس بک پہ آن لائن ارننگ ان پاکستان لکھ دو، آپ لوگوں کو ہزاروں گروپ سامنے آ جائیں گے، اور ایک ایک گروپ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے گروپس جوائن کرنے ہیں، اس گروپ جوائن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہاں پہ اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ مارکیٹنگ کیا کرنی ہے؟ آپ لوگوں کو ڈیلی بیس پہ یہ لوگ سٹیٹس لگا دیتے، اسکرین شاٹس لگا دیتے، میں نے آج اتنا پیسہ کما لیا، اتنا وڈرا کر دیا، یہ بینک میں اتنا آ گیا، یہ آ گیا، وہی اسکرین شاٹس آپ لوگوں نے وہاں پہ لگا کے، ٹھیک ہے، اپنا موبائل نمبر ساتھ لکھنا ہے، سمپلی آپ لوگوں نے چھوٹے سے لفظوں میں بتا دینا ہے کہ اگر میں اتنا کما رہا ہوں، آپ لوگوں نے بھی اگر کسی نے اپنے موبائل فون سے اپنے فری ٹائم میں پیسے کمانے ہیں تو یہ میرا نمبر ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں۔
آپ لوگ سکھا نہیں سکتے اس کو، پہلے تو کوشش کر لے آپ لوگ خود سیکھ لے، لیکن اگر آپ لوگ نہیں سیکھ سکتے، مشکل ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کو ہمارے میٹنگ میں لایا کریں، ہم ان کو سکھائیں گے، اور اس طریقے سے آپ لوگوں کا جو بزنس ہے وہ ڈے بائی ڈے گروتھ کرے گا، ایک کسٹمر آئے گا، 2 آ جائیں گے، 3 آ جائے گا، ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ آپ بڑے سے بڑے لیڈر بن جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی انسان جب لیڈر بن جاتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے لیڈر نکل کے نہیں آتا، اس کے لیے اس نے محنت کرنی ہوتی ہے۔ ہم 1000 بار ریجیکٹ ہو گئے، لوگوں سے گالیاں بھی ہم نے سنی ہے، ابھی بھی لوگوں سے گالیاں سن رہے ہیں، کوئی کہتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ کو 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ پہلا، سب سے پہلے آپ پہ لوگ تنقید کریں گے، بے شک آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو، آپ سکسیس کی طرف آگے جا رہے ہو، لیکن لوگ آپ سے حسد کریں گے، آپ پہ تنقید کریں گے۔ دوسرا، آپ کو باتیں سنائیں گے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، پھنس جاؤ گے، یہ نہ کر، نقصان ہو جائے گا، یہ نہ کر، ایسے ہو جائے گا، یہ نہ کر، ویسے ہو جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے عملی کام کرنے والے، کہ آپ نے اس کو بتا دیا، وہ اپنے ذہن اور دماغ کا استعمال کر لے گا، اور اس کے بعد اس نے کرنا ہوگا تو وہ کہے گا ہاں میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ تو ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ 100 میں سے تقریباً 90-95% تو نیگیٹو لوگ ہمیں مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کر، خود بھی نہیں کرنا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ نہیں دینا ہے، تو وہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے مد میں تھوڑا سا اس بزنس کو پروموٹ کرنا ہے، آپ لوگوں کے پاس کسٹمر اپنے آپ آئیں گے، اور ڈیلی بیس پہ آپ لوگ سٹارٹ کے دنوں میں اگر آپ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد، ہزاروں کی حساب سے آپ لوگ کماؤ گے، لیکن مہینہ 2 مہینے آپ لوگوں نے ڈٹ کے یہاں پہ کام کر لیا تو آپ لوگوں کی منتھلی انکم لاکھوں میں ہوگی۔ جیسے یہاں پہ بیٹھے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آلریڈی سسٹم میں جوائن ہیں، ہر ایک بندہ لاکھوں کے حساب سے ڈیلی بیس پہ کما رہے ہیں، تو یہ حساب لگا دو، اگر کوئی بندہ 50,000 20,000 30,000 بھی ڈیلی کا کما رہے ہیں تو وہ مہینے کا کتنا بن جاتا ہے؟ یہاں پہ لوگ پورے 30 دن 8 سے 10 گھنٹے نوکری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کتنا ملتا ہے اس کو؟ 20 سے 30,000 روپے سیلری ملتی ہے، اور یہاں پہ آپ لوگ اتنے ایک دن کے اندر بھی کما سکتے ہو اس سسٹم سے۔ صرف کیا ہے فرق؟ اپنے آپ کو آپ لوگوں نے بدلنا ہے، اپنے سوچ کو بدلنا ہے، اور اپنے کمانے کا طریقہ ہے اس کو تھوڑا سا جدید کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، میٹاپورس، بیسیکلی میٹاپورس ہے کیا چیز اور ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے۔ یہ ایک آن لائن ارننگ کا پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہے، بہت ساری کمپنیاں مارکیٹ میں ہیں۔ آن لائن ارننگ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کوئی کہتا ہے میں نے بی پاریوں میں پیسہ لگایا تھا، چلا گیا، ضائع ہو گیا، کوئی کہتا ہے پرپال میں نے پیسہ لگایا تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ تو آپ لوگوں نے ایک فرق کرنا ہے یہاں پہ، وہ فرق یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز میں فرق کرنا ہے۔ سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز کیا ہوتا ہے؟ سینٹرلائز وہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو ہولڈ کرنے والا، اس کو ایکسیس کرنے والا، اس کو چلانے والا صرف ایک بندہ ہوتا ہے، پورا سسٹم اس ایک بندے کے اشارے پہ چلتا ہے۔ تو اب وہ بندہ اگر بے ایمان ہو گیا تو کیا کرے گا؟ سسٹم بند کر دے گا، یا آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دے گا، آپ کو وڈرا نہیں دے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ سارا سسٹم کا ایکسیس اور کنٹرول ایک بندے کے پاس ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ڈی سینٹرلائز۔ ڈی سینٹرلائز سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایکسیس کرنے والے اور اس کو ہولڈ کرنے والا ایک بندہ نہیں ہوتا، سارے عوام ہوتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس سسٹم پہ کام کرتے ہیں وہ سارے عوام اس سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، اس سسٹم کو ہولڈ کرتے ہیں۔ تو جس سسٹم پہ ہم کام کر رہے ہیں بیسیکلی یہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی میں ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں انسانی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ بنایا ہوتا ہے ایک انسان نے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو انسان نے نہیں بنایا ہو۔ آپ لوگ اپنے موبائل فون کو دیکھ لیں، آپ کا موبائل فون کسی انسان نے بنایا، ٹھیک ہو گیا، وہ کسی انسان نے بنایا ہوا ہے، لیکن ابھی آپ اس کو یوز کر رہے ہو، جس نے بنایا ہے وہ کب کا مر بھی گیا ہوگا، لیکن آج آپ کے یوز میں ہے، آپ اس کے مالک ہو، آپ جس طریقے سے اس کو چلانا چاہو گے وہ اس طریقے سے آپ کے لیے چلے گا۔ اگر آپ کہو یوٹیوب آن ہو جائے تو یوٹیوب ہی آن ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ یوٹیوب کی جگہ کوئی اور چیز آن ہو جائے گی، کیونکہ اس کا مالک آپ ہو، آپ کے فنگر پرنٹ پہ چلے گا، آپ کے انگلیوں کے نشان پہ، آپ ان کے اشارے پہ آپ کا موبائل فون کام کرے گا۔ اس طریقے سے یہ بلاک چین جو ہے یہ اتنا سیف اینڈ سیکیور ہے کہ یہاں پہ جو بھی بندہ اس سسٹم میں آ جاتا ہے،
आईडी नंबर 1 से लेके आईडी नंबर लास्ट तक पूरे सिस्टम का डेटा उसके पास आके उसके पास फीड हो जाता है, सेव हो जाता है। फिर उसके बाद कोई बंदा उसमें चेंजेस भी नहीं कर सकता। अगर कोई एक बंदा चेंजेस करेगा, सिस्टम में जितने भी बंदे बैठे होंगे सबसे परमिशन लेना होगा। अगर मिसाल के तौर पर सिस्टम में 10 बंदे काम करते हैं, 10 बंदों में से 9 बंदे उसको परमिशन दे देते हैं, आप चेंजेस कर दो, अकेला मैं रह जाता हूं या आप में से कोई बंदा रह जाता है, आप इस चीज पे एग्री नहीं हो, तो वो उसमें एक जरे का भी चेंजेस नहीं कर सकता। इतना ये सेफ एंड सिक्योर है। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, जिस डिवाइस से आप इस सिस्टम को यूज कर रहे हो उसके साथ है और उस पर चलने वाले इंटरनेट के साथ है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक मुल्क में काम नहीं कर रहा। ये जहां तक दुनिया में मोबाइल फोन और जहां तक दुनिया में इंटरनेट का एक्सेस है, ये सिस्टम वहां पे काम करता है। तो मिसाल के तौर पर इस सिस्टम को जिस बंदे ने बनाया है वो एक रशियन है, मिस्टर लाडो उसका नाम है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि कल को हो सकता है ये सिस्टम बंद कर दे। तो मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूं। मैं बेसिकली हूं तो केपी से, लेकिन मैं पंजाब में रहता हूं। इस मीटिंग के अंदर 100 बंदों में से पंजाब के भी बहुत सारे लोग होंगे, कराची के होंगे, ठीक है, इसमें लाहौर से होंगे, इसमें बहुत बहुत सारे शहरों से बहुत सारे लोग होंगे, केपीके से भी बहुत बैठे होंगे। वो लड़का है वो रशियन है। अब अगर वो बेईमान हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा देख के ना इंसान बेईमान हो जाता है। मिसाल के तौर पर उसने इतना सारा पैसा देख लिया, वो बेईमान हो गया। वो कहता है मैंने सिस्टम बंद करना है। वो अगर सिस्टम बंद करेगा तो यहाँ पे क्या मेरे पीछे वो पंजाब आएगा, आपके पीछे वो कराची आएगा, किसी दूसरे के पीछे वो लाहौर जाएगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि वो जब सिस्टम बंद करेगा वो क्या कर सकता है, कम से कम अपने सिस्टम से अपना डेटा रिमूव करेगा। तो मेरे सिस्टम से वो डेटा किस तरीके से रिमूव करेगा? पूरे सिस्टम का डेटा तो मेरे मोबाइल में भी सेव है, आपके पास भी सेव है, हर एक बंदे के पास सेव है। तो यहाँ पे चेंजेस करना या सिस्टम को बंद करना इम्पॉसिबल है। कोई बंदा भी इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकता। सिस्टम तब बंद होगा जब दुनिया से मोबाइल फोन बंद हो जाएगा और दुनिया से इंटरनेट खत्म हो जाएगा। और ये कोई बंदा मानता भी नहीं है कि कभी दुनिया से मोबाइल फोन या इंटरनेट खत्म हो जाएगा। इवन के पहले 2G था, 3G हो गया, 4G हो गया, 5G, उसके बाद पता नहीं आगे क्या क्या आएगा। तो आए दिन तरक्की होती जाती है। ये सिस्टम हमारे लिए इस तरीके से काम करता है। अब जिस तरीके से आप लोगों को पता है दुनिया में हर एक बिजनेस सबसे पहले उसको स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। पैसा लगाओगे तो बिजनेस शुरू होगा। तो ये भी एक बिजनेस है, यहाँ पे भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और वो इन्वेस्टमेंट आप लोगों पे डिपेंड होता है। वो किस तरीके से आप लोगों पे डिपेंड होता है मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। ये यहाँ पे हमारा फिलहाल 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो 50% डिस्काउंट में आप लोगों को लेवल वाइज, हमारे सिस्टम में 12 लेवल है। लेवल वाइज आप लोगों को, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है, वो कहता है मैंने 12 के 12 लेवल एक्टिवेट करने हैं, तो $20,475 से ये 12 के 12 लेवल एक्टिवेट होते हैं। कोई कहता है मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ $5 से भी स्टार्ट कर सकता है। कोई कहता है मैंने 2 लेवल से स्टार्ट करना है, वो $15 से। कोई कहता है मैंने 3 से करना है, तो $35। जितना आप लोग का जेब इजाजत दे देता है, जितने आप लोगों की सेविंग इजाजत दे देती है, आप लोग उतने लेवल से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और यहां से आप लोग महाना हजारों नहीं लाखों रुपए भी कमा सकते हो। ठीक हो गया, पैसा आ गया, बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आप लोग अपने इर्द गिर्द देखो, दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा जो बगैर कस्टमर के चलेगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक दुकान बना लिया, मैंने 1 करोड़ रुपए लगा के दुकान बना दिया और दुकान को मैंने 2 ताले लगा दिए, दुकान बंद पड़ा हुआ है। तो वो 1 करोड़ रुपए वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, मैं 1 रुपया भी नहीं कमा सकता। मैं रुपया तब कमाऊंगा जब मैं जाऊंगा, दुकान बैठूंगा, मेरे पास कस्टमर आएगा, कस्टमर आके पैसा इन्वेस्ट करेगा, तब जाके रात को जब मैं हिसाब करूंगा मुझे पता चलेगा आज के दिन में मैंने इतना पैसा कमा लिया। तो ये भी एक बिजनेस है हमारे सामने। यहाँ पे भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस शुरू किया है। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए हमें कस्टमर की जरूरत है। कस्टमर आएगा, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तब जाके मेरा बिजनेस चलेगा।
تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے یا کوئی بزنس ایسا ہے، آپ لوگ ہمیں بھی بتا دو کہ وہ بغیر کسٹمر کے چل جاتا ہے، تو ہم اس بزنس کو چھوڑ دیں گے اور ہم وہاں جا کے وہ والا بزنس شروع کریں گے جہاں پہ محنت بھی نہ ہو، جہاں پہ کسٹمر بھی نہ ہو، اور وہاں پہ انسان پیسہ کمائے۔ اور یہ محنت اتنا مشکل محنت نہیں ہے، سٹارٹ کے دنوں میں ہر ایک بندے کو یہ مشکل لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کسٹمر بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن اپنے آپ پہ آپ لوگوں نے بھروسہ رکھنا ہے کہ میں نے کرنا ہے، میں نے کر کے دکھانا ہے۔ اس طریقے سے ہم بھی سٹارٹ کے دنوں میں ایسے تھے، ہم ڈی موٹیویٹ ہو گئے تھے، کسی ٹائم ہم نے سوچا ہوا تھا چھوڑنا ہے، بس یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، دماغ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتیں سن سن کے، لیکن ڈٹ گئے۔ آج اگر میں 10 بندوں کو پلین دے دیتا ہوں تو 10 میں سے میں 7-8 بندے تو ایسے ہی میں منٹ کے حساب سے اپنے ساتھ ریڈی کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے جو بھی سوال کرتے اس سوال کا میں اس کو پراپر طریقے سے جواب دے دیتا ہوں۔ کیونکہ سسٹم میں جب کسی نے پیسہ لگانا ہوتا ہے تو پیسے لگانے وقت انسان 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ میرا پیسہ جائے گا کہاں پہ، ڈوبے گا تو نہیں، یہ وہ۔ تو جب آپ سے وہ سوال پہ سوال کرے گا اور آپ اس کے ہر ایک سوال کا جواب دو گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی کسٹمر کہے گا بھائی میں نے تو جوائن ہی نہیں کرنا ہے، میرے ساتھ فراڈ ہو جائے گا یا اسکیم ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ٹریننگ ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے ڈیلی بیس پہ کلاس مس ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی وہ کلاس دیکھ سکتے ہو۔ ڈیلی بیس پہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ رات کو 12 بجے کلاس اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے وہاں پہ ہماری کلاس کو دیکھ لینی ہے، جس کو سکھانا ہے آپ لوگوں نے ڈیلی بیس پہ آپ لوگ وہ کلاس اس کو سینڈ کر لیا کرو۔ اس میں آئے دن کوئی نہ کوئی ٹاپک ہو جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ کہیں نہ کہیں پہ ان کو پرابلم آ جاتی ہے، کسی نہ کسی بندے کی نا وہ پرابلم سالو ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پیسہ چاہیے تھا، پیسہ ہو گیا، کسٹمر چاہیے تھا، کسٹمر بھی ہو گیا۔ اب اس سسٹم سے آپ لوگوں نے پیسہ نکالنا کس طریقے سے؟ یاد رکھیں اس سسٹم میں 12 لیولز ہیں۔ 12 لیولز کو کچھ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے کہ 8 لیول کو S6 بولتے ہیں۔ S6 سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے نیچے 6 بندے لگتے ہیں، اور آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا 6 سرکل ہر ایک 8 میں بنے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے نیچے 6 بندے لگیں گے، اور یہ 6 بندے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کا ڈائریکٹ ممبر بھی یہاں پہ لگ سکتا ہے، آپ کے پاس ممبر نہیں ہوگا پھر بھی آپ کے پاس یہاں پہ ممبر لگ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس انکم آ سکتی ہے۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ آپ کا اپلائنر جس کے لنک سے آپ نے جوائن کیا ہوتا ہے وہ آپ کا پارٹنر بن جاتا ہے، وہ سپیریئر پارٹنر ہے آپ کا۔ وہ اگر کام کرتے ہیں اور اس کے ٹیم کے ممبر کام کرتے ہیں تو ان 8 لیول میں سے آپ کے پاس انکم آ سکتی ہے۔ بغیر ممبر کے بھی آپ لوگوں کے پاس یہاں سے انکم آ سکتی ہے۔ اور یہ 4 لیول جو ہے جس میں آپ لوگوں کو 3 ممبر لگتے ہیں، اس کو بولتے ہیں S3۔ یاد رکھیں یہ لیولز اوپن ہر ایک بندے نے کرنے ہوں گے، لیکن یہ انکم تب دے گا جب آپ لوگوں کے پاس ڈائریکٹ ممبر ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ڈائریکٹ ممبر نہیں ہوگا ان 4 لیول سے آپ لوگ 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ 12 لیول ہے، اس 12 لیولوں سے آپ لوگوں نے اپنی پلاننگ کر کے یہاں سے جتنا آپ لوگ محنت کرو گے اس محنت کے حساب سے آپ لوگوں کو یہاں سے ریٹرن ملے گا۔ اب میں بات کروں گا، آپ لوگوں کو وائٹ بورڈ پہ لے کے جاؤں گا سسٹم کے مطابق پوزیشن سمجھانے کے لیے کہ یہ S6 میں جو ہمارے پاس 6 پوزیشنز ہوتے ہیں اور S3 میں ہمارے پاس 3 پوزیشنز ہوتی ہے، اس میں سے پیسے ہمارے پاس کن کن پوزیشنز کے آتے ہیں۔ اس کا اگر آپ لوگ اسکرین شاٹ لینا چاہو تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ S6 میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 6 پوزیشن لگتی ہے، یہاں پہ بھی 6 پوزیشنز ہیں۔ S3 میں نے 3 پوزیشن بتایا تھا، یہاں پہ بھی 3 پوزیشنز ہیں۔ اب یہاں پہ کن کن پوزیشنز کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، کن کن پوزیشنز کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس نہیں آتا، وہ بھی آپ لوگوں کو سامنے میرے بتانے سے پہلے بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اتنا میں نے آسان آپ لوگوں کے لیے کر دیا۔ پوزیشن نمبر 1 پہ جو بھی بندہ لگے گا، چاہے ڈائریکٹ ممبر ہو، انڈائریکٹ ہو، اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، جہاں سے بھی آئے، لیکن اگر آپ کے میٹرکس میں یہ والی پوزیشن لی ہے تو یہ پیسہ آپ لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ اس پہ سب سے پہلے حق ہوتا ہے آپ لوگوں کے اپلائنر کا۔ اگر آپ کے اپلائنر کے پاس پوزیشن نہیں بن رہی تو آپ کے اپلائنر کے ٹیم میں کسی اور بندے کے پاس یہ انکم جائے گی۔ پوزیشن نمبر 2 کا بھی ایز اٹ از وہی طریقہ ہے۔ پوزیشن نمبر 3 100% پیسہ آپ لوگوں کے پاس۔
पोजीशन नंबर 5 100% पैसा आप लोगों के पास, पोजीशन नंबर 4 100% आप लोगों के पास, पोजीशन नंबर 6 यहाँ पे कोई भी बंदा लगेगा ये आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट कर देगा। सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये सारे के पोजीशन जो है एक मर्तबा खाली हो जाएंगे और ये पैसा चला जाएगा आप लोगों के अप्लाइनर के पास, और आप लोगों के अप्लाइनर के नीचे आप लोगों की एक मर्तबा फिर पोजीशन बन जाएगी। यहाँ पे S3 की मैं बात कर लूं, जब आप लोग पहला मेंबर लगा देते हो, पहला मेंबर जैसे ही लग गया जितने का लेवल था पूरा का पूरा पैसा उसी टाइम आप लोगों के पास। दूसरा मेंबर लगा दिया उसी टाइम पूरा का पूरा पैसा आप लोगों के पास। तीसरा मेंबर जैसे ही आपने लगा दिया ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ये पूरा लेवल एक मर्तबा खाली हो गया और पैसा चला गया आप लोगों के अप्लाइनर के पास। तो ये सिंपल आप लोगों ने ये पोजीशन समझनी है कि ये पोजीशन समझ के आप लोगों ने इस सिस्टम से पैसा किस तरीके से कमाना है। अब मैं आप लोगों को नॉन वर्किंग और वर्किंग के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल मुझसे करते हैं कि हमें आज तक ये समझ नहीं आई है कि हमें किन किन बंदों का पैसा मिलेगा और किन किन बंदों का पैसा नहीं मिलेगा वर्किंग का। आप लोगों के नीचे मिसाल के तौर पर जो 6 पोजीशंस बनती है वो इस तरीके से होती हैं। ऊपर लाइन में 2 बंदे आप लोगों के नीचे बैठे होते हैं, ठीक हो गया। मैं अब आप लोगों को ये इस तरीके से कर रहा हूं कि पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, 5 और 6 इस तरीके से मैं लिख के आप लोगों को समझाऊंगा कि आगे आप लोगों को आसानी हो या आप लोगों ने किसी को समझाना हो तो उसको समझा सकते हो कि किन किन पोजीशंस का पैसा आप लोगों के पास आता है, किन किन पोजीशंस के वर्किंग का पैसा आप लोगों के पास आता है और किन का नहीं आता। ये 6 पोजीशंस मैंने बना दी है। अब मिसाल के तौर पर आपने पहला मेंबर लगा दिया, जैसे ही आपने पहला मेंबर लगा दिया उसने आप लोगों के नीचे ये ऊपर वाली पोजीशन ले ली, सबसे पहली वाली पोजीशन जिसको बोलते हैं पोजीशन नंबर 1। हर एक बंदा हमेशा सिस्टम यहां से शुरू होता है, लेफ्ट साइड से शुरू होता है। यहां पे जैसे आपने मेंबर लगा दिया उसने आपकी ये पोजीशन नंबर 1 ले लिया। जब आप दूसरा मेंबर लगाते हो दूसरा मेंबर आपका लेगा पोजीशन नंबर 2। अब इसके बाद अगर आपने तीसरा मेंबर लगाना है तो तीसरा मेंबर आपका ये पोजीशन लेगा। चौथा मेंबर आप लगाते हो, चौथा मेंबर आपका ये वाला पोजीशन लेगा। पांचवा मेंबर आप लगाते हो, पांचवा मेंबर आपका ये वाला पोजीशन लेगा। और छठा मेंबर आप लोग लगाते हो वो आप लोगों का ये पोजीशन लेगा। अब यहां पे गौर कर ले, आप लोगों को इन 6 बंदों में से किस किस बंदे की वर्किंग का पैसा आएगा और किस किस बंदे के वर्किंग का पैसा नहीं आएगा, तो ये अभी आप लोगों ने देखना है। पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है, अगर ये आगे जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं ये बंदा, ये अगर आगे किसी मेंबर को लेके आएगा वो आप लोगों के मैट्रिक्स में ये पोजीशन लेगा। दूसरा लेके आएगा वो ये पोजीशन लेगा। इन 2 पोजीशंस का पैसा आप लोगों का होता है। आपके पोजीशन नंबर 1 पे बंदा बैठा हुआ था, ठीक है, वो आगे काम कर रहे हैं, 2 बंदों का पैसा आपके पास आ गया। पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है ये वाला बंदा, ये अगर आगे किसी को लेके आएगा तो आप लोगों के नीचे वो ये पोजीशन लेगा और पैसा आप लोगों के पास आएगा। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसी साइकिल में जो आप लोगों के पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे बंदा बैठा होता है सिर्फ और सिर्फ उसके वर्किंग का इनकम आप लोगों के पास आता है। अब दूसरा सवाल, लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ था, उसने आगे मेंबर कर दिया, उसका पैसा किसके पास गया? तो याद करें कि ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ये जब भी आगे काम करेगा इसका पैसा इस बंदे के पास आएगा जो ऊपर बैठा हुआ है। और इस पे अगर आपका कोई डायरेक्ट मेंबर बैठा हुआ है या इस पोजीशन पे कोई डायरेक्ट मेंबर बैठा हुआ है, ये आगे काम करेगा तो इसका पैसा इसके पास जाएगा। ये सबसे आसान डिफिनेशन था और सबसे आसान एक्सप्लेनेशन था। मैंने आप लोगों को बता दिया और दिखा दिया कि किन किन बंदों का आप लोगों को वर्किंग का पैसा आता है और किन किन बंदों को आप लोगों को नॉन वर्किंग का पैसा आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप हर एक बंदे को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे पावर ऑफ 6, जो सबसे पावरफुल फार्मूला है जिसपे हमारे टीम के मोस्टली लीडर काम कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कि मैंने 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए कमाना है, वो भी 2-3 महीने के अंदर कमाना है, तो ये पॉसिबल है और इसके लिए आप लोगों को लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है।
सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ $315, जो आज के दिन के हिसाब से मैं आप लोगों को कैलकुलेट कर देता हूं, 315 ज़रबे 235, 74,000 रुपए आपने लगाए, 6 लेवल इस सिस्टम में आपने हायर कर दिए, बुक कर दिए 6 पोजीशंस। अब इन 6 पोजीशन से आपने लाइफ टाइम पैसा कमाना है, $315 लगा दिए। अब आपकी पहली कोशिश होगी, मैं पैसा कमाना है तो $315 का ही बंदा लेके आऊंगा। मिसाल के तौर पर आपने $315 का पहला मेंबर सिस्टम में ज्वाइन करा दिया। जैसे ही उसने लेवल 1 ज्वाइन करा दिया, उसने ये पोजीशन ले लिया, आप लोगों के नीचे पैसा आपके पास नहीं आएगा, मैं पहले बता चुका हूं इस पोजीशन का पैसा नहीं होता। लेवल 2 उसने कर दिया, उसका पैसा भी आप लोगों के पास नहीं आया। लेवल 3 जैसे उसने कर दिया, पैसा सीधा आपके पास। लेवल 4 कर दिया, पैसा आपके पास नहीं आया। लेवल 5 कर दिया, पैसा आपके पास नहीं आया। लेवल 6 कर दिया, पैसा आपके पास आया। अब आपने एक मेंबर लगा दिया, उसने $315 इन्वेस्ट कर दिया। $315 में सिर्फ और सिर्फ आपको 20 और 160 कितने $180 आपके पास आ गए, और बाकी के $135 आपके अपलाइनर और उसके टीम में, किसी के पास 5 गए, किसी के पास 10 गए, किसी के पास 40 गए, किसी के पास 80 गए। सिस्टम के पास कुछ भी नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि 180 और 135 को आप लोग आपस में जमा कर दो तो ये $315 बन जाता है। उसने $315 इन्वेस्ट कर दिया, वो इतने हिस्सों में तकसीम हो गया। 180 आपके पास आना था, वो आपके पास आ गया, बाकी के आपके टीम के मेंबरों में तकसीम हो गया लेवल वाइज के हिसाब से। अब आपने क्या कर दिया, दूसरा मेंबर लगा दिया। दूसरा मेंबर जैसे ही आपने लगा दिया, 6 लेवल वाला, पहला पोजीशन उसने ले लिया, ये दूसरा लेवल एक्टिवेट कर दिया, ये तीसरे लेवल में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास। चौथे में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके अप्लाइनर या टीम में किसी के पास। पांचवे में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके अप्लाइनर या टीम में किसी और के पास। छठा उसने ओपन कर दिया, पैसा आपके पास। अब आपके 2 मेंबर हो गए। दूसरे मेंबर से भी एज इट इज उसी तरीके से $180 आपके पास आ गए, $135 आपके अप्लाइनर और उसके टीम में चले गए। अब तीसरा मेंबर सिस्टम में आप लेके आ रहे हो। अगर कोई हर एक बंदा इस फार्मूले को अप्लाई कर दो, आप लोग महीना 2 महीने इस पे मेहनत कर लो, आप लोगों ने 50-60 लाख रुपए ना कमाए 2-3 महीनों के अंदर, फिर बताना कि आपने झूठ बोला हुआ था, ये तो ऐसे ही आप कह रहे थे। ये हर एक बंदा, हम इस फार्मूले पे काम कर रहे हैं और हम कमा रहे हैं। तीसरा बंदा आपने जैसे सिस्टम में लगा दिया, उसने ये पोजीशन ले लिया। मैंने बताया था आप लोगों को कि इस पोजीशन पे कोई भी बंदा लगेगा, पैसा आप लोगों के पास आएगा, पैसा सीधा आपके वॉलेट में। दूसरा लेवल एक्टिवेट कर दिया, पैसा सीधा आपके वॉलेट में। तीसरा जैसे उसने एक्टिवेट कर दिया, मैंने बताया था तीसरे का पैसा आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला जाता है S3 में, और एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। पैसा अप्लाइनर के पास चला गया और आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ये खाली हो गया। ठीक हो गया। अब उसने चौथा लेवल एक्टिवेट कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके अप्लाइनर आपके पास, सॉरी, पैसा सीधा आपके पास। पांचवा उसने कर दिया, पैसा आपके पास। छठा उसने कर दिया, ये पैसा चला गया आपके अप्लाइनर के पास, और छठे का भी एक सर्कल कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपके 3 मेंबर पूरे हो गए। 3 मेंबर से जिसमें 3 बंदे लगते थे, उसका एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे गौर कर ले, आप लोगों ने तीसरा मेंबर लगा दिया, तो तीसरे मेंबर से आप लोगों के पास कितना पैसा आ गया, 5, 10, 40 और 80, $135। $135 आपके पास आ गया, और $180 आपके अप्लाइनर के पास चला गया। ठीक हो गया। अब आप सिस्टम में चौथा मेंबर ऐड करते हो, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेंबर, जो आप लोग सिस्टम में डायरेक्ट मेंबर लेके आते हो। चौथा मेंबर जैसे आपने लगा दिया, उसने ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास। दूसरा लेवल एक्टिवेट कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास। तीसरा लेवल एक्टिवेट कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास। चौथा कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके पास। पांचवा ये पोजीशन, पैसा आपके पास। छठा ये पोजीशन, पैसा आपके पास। अब चौथे मेंबर ने $315 इन्वेस्ट कर दिया, और वही 315 के 315 आपके पास आ गया। पांचवा मेंबर जैसे ही आपने सिस्टम में एंटर कर दिया, ठीक हो गया, इसको हम ब्लू कर देंगे। पांचवें मेंबर ने आप लोगों का लेवल 1 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका।
लेवल 2 में ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपका। लेवल 3 ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 4 ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 5 ये पोजीशन, पैसा आपका। लेवल 6 ये पोजीशन, पैसा आपका। पांचवें मेंबर ने भी 315 लगा दिया, लेकिन सब के सब में पोजीशन आपकी बन रही थी 315, यहां से भी आपके पास आ गया। अब छठे मेंबर की बारी है। छठा मेंबर जैसे ही आपने सिस्टम में एंटर कर दिया, उसको हम येलो कर देंगे। ये लगा दिया, पैसा आपके अप्लाइनर के पास चला गया, आपका एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ये पूरा खाली हो गया। ठीक हो गया। उसने दूसरा लेवल एक्टिवेट कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा अप्लाइनर के पास चला गया, आपका दूसरा सर्कल भी खाली हो गया। तीसरा, जैसे ही उसने एक्टिवेट कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके अप्लाइनर के पास चला गया और आपका ये सर्कल भी एक मर्तबा खाली हो गया। पांचवा, जैसे उसने एक्टिवेट कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा अप्लाइनर के पास, आपका पांचवा भी पूरा का पूरा खाली हो गया, क्योंकि 6 बंदे आपके पूरे हो गए। अब पांचवा लेवल जैसे वो एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा अप्लाइनर के पास, आपका पांचवा लेवल भी 6 बंदे उसमें पूरे हो गए, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, खाली। छठा, जैसे उसने एक्टिवेट कर दिया, ये पोजीशन ले लिया, पैसा आपके अप्लाइनर के पास और छठे लेवल भी आप लोगों का एक मर्तबा खाली हो गया। तो आप लोगों के इन 6 लेवल में 2 लेवल जो थे वो 2 मर्तबा रिसाइकल हो गए और बाकी के 4 लेवल आप लोगों का एक एक मर्तबा रिसाइकल हो गया। अब छठा मेंबर लगाया आपने, लेकिन पैसा किसके पास चला गया? पूरा का पूरा आपके अप्लाइनर के पास चला गया। 315 का 315 आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला गया। अब 6 बंदे आपने सिस्टम में लगा दिए। अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि 6 बंदों से आपने पैसा कितना कमा लिया। पहले मेंबर से $180, दूसरे मेंबर से भी $180, तीसरे मेंबर से $135, चौथे मेंबर से $315, पांचवें मेंबर से भी $315, $1125 आपने सिस्टम से कमा लिया। अब इसको पाकिस्तानी रुपयों में जरब दे दो, 235 से जरब दे दो, तो 2,65,000 रुपए आपने सिस्टम से कमा लिया, सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर लगा के। अब अगर वो 6 मेंबर आगे काम करेंगे आपकी तरह, आपने उसको सिखाया है कि 6 के फार्मूले पे काम करने हैं और इस तरीके से रातों रात पैसा कमाना है, तो जब आपके 6 मेंबर काम करेंगे आपके साथ, तो ये वाली इनकम जो है, जिसको मैं येलो कर रहा हूं, ये वाली इनकम आपके डायरेक्ट मेंबरों के पास जाएगी, और जिसको मैं पिंक कर रहा हूं, आपका डायरेक्ट मेंबर जब आगे किसी को लेके आएगा तो ये इनकम आप लोगों के पास आएगी उसके तरफ से। तो आप लोग देख ले कि जब आप लोगों ने एक छोटी सी टीम बना ली, 8-10 बंदों की टीम बनाई है, आप भी काम कर रहे हो और वही आपके 8-10 बंदे भी आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोग देख लो यहां से कितना पैसा कमा सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊं, इस सिस्टम को आए हुए रनिंग में तकरीबन 53 दिन हो गए, 50 और 3 दिन ऊपर 53 डेज हो गए। 53 डेज के अंदर अंदर मैं अगर अपनी इनकम की बात कर लूं, तो मैंने तकरीबन 70-75 के बीच, अप्रॉक्स 70 लाख और 75 के बीच मैंने इस सिस्टम से 53 दिनों के अंदर कमा लिया। और ये खाली मैं अकेला नहीं कमा रहा, इस मीटिंग में अंदर लीडर्स भी बैठे हुए हैं। आज के दिन में हमारे पास एक लीडर था नवीद चौहान, आज के दिन में उसने तकरीबन 2000 के $2200 आज के दिन में कमा लिया, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5 लाख रुपए से ज्यादा बनता है। आज के दिन में सिर्फ एक दिन के अंदर उसने इतना पैसा कमा लिया है। क्यों? क्योंकि उसने टीम बनाई है, मेहनत किया, और वो मेहनत का फल उसको अभी मिल रहा है। हर एक बंदा यहाँ पे डेली बेस पे पैसा कमा रहे हैं, कोई हजारों में कमा रहा है, कोई लाखों में कमा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के मेहनत पे डिपेंड है। आप लोग भी कर सकते हो, हर एक बंदा कर सकते हैं, बस सिर्फ आप लोगों ने अपना सोच बदलना है, और ये आप लोगों ने साइड पे करना है कि मुझसे नहीं होता। हर एक काम पॉसिबल है दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। अगर आप लोग मेहनत करना शुरू कर दोगे, ठीक है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पॉसिबल नहीं हो। हर एक काम पॉसिबल है दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए थोड़ी सी मेहनत है, और ये मेहनत घर बैठे आप लोग कर सकते हो। कोई भी बंदा एक महीने के अंदर 40-50 लाख रुपए नहीं कमा सकता। बड़े से बड़े बिजनेस भी कोई बंदा करता है ना,
اس میں بھی उसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन आजकल के जो हालात है, आजकल के हालात में कोई बंदा 40-50 लाख रुपए का इनकम नहीं निकाल सकता महीने का। ये मेटापोर्स में आप लोग 40-50 क्या 1 करोड़ रुपए भी डेली बेस पे कमा सकते हो अगर आप लोग वर्किंग करो। डेली नहीं तो महीने में तो आप लोग आराम से कमा सकते हो, सिर्फ आप लोगों के मेहनत पे डिपेंड होता है। अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, मैं खुद भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जिस स्पीड के साथ मैं शुरू हुआ हूं और जिस स्पीड के साथ है, तो इंशाल्लाह अगला महीना जैसे ही शुरू हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह, मुझे लगता है मैंने 1 करोड़ का हिस्सा यहाँ पे है, वो 2-3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने होगा, वो मैंने क्रॉस किया होगा और मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये देख लो इस सिस्टम से मैंने इतने महीनों के अंदर इतना पैसा कमाया। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे होता है। मैं क्या करता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जब कोई बंदा घर बैठे कुछ भी ना करे, ये सारा दिन मोबाइल फोन पे जो लगे होते, ये कुछ भी नहीं करना होता है। मैं यही काम करता हूँ, सारा दिन मोबाइल फोन पे लगा होता हूँ, एक कस्टमर को डील कर दिया, दूसरे को डील कर दिया। जब मैं घर बैठे महीने के अगर 5-6 लाख रुपए भी कमा लेता हूं, तो ये एक बहुत बड़ी इनकम है मेरे लिए। तो मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करता, मैं फिजिकल कोई भी काम नहीं करता, ना जॉब करता हूं, कुछ भी नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है और मैं घर बैठे सुकून के साथ यहाँ पे आप लोगों को ये क्लास देता हूँ या और लोगों को समझाना होता है, और इस तरीके से यहाँ से मैं पैसा कमाता हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, हर एक बंदा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपने सोच को बदलना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल से हम 10 बजे हम दोबारा मिलेंगे। आज का अगर किसी को यूट्यूब का लिंक चाहिए तो 12 बजे के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।